Hi dear students, in our last class we have already mentioned how to prepare a statement of profit or loss and statement of affairs. Today we are going through some of the problems. This is the first question. Calculate the amount of profit from following details. This amount of profit is calculated using statement of profit or loss. The details given are closing capital, opening capital, additional capital and drawings. How to calculate the amount of profit? For calculating the amount of profit, we have to prepare a statement of profit or loss. Statement of profit or loss is prepared simply just like this. Actually, it need only one particulars column and one amount column, statement of profit or loss. Okay, then the first item to be shown is closing capital. Closing capital here is 35,000. Then add drawings. Drawings here is 10,000. So we have only two items in the first bundle, closing capital and drawings. Then the total amount is 45,000. Then as a continuation, we have to treat other items also, less opening capital. Opening capital here is 20,000 and also one more item, less additional capital. Additional capital here is 5,000. Okay, so from 45,000 we have to deduct 20,000 and 5,000. 25,000 is to be deducted. So the balance amount will be 20,000. This 20,000 is treated as amount of profit. Are you clear? This is how a statement of profit or loss is prepared. That is, from closing capital and drawings, we have to deduct opening capital and additional capital. Then the balance amount will be treated as profit or loss. If the balancing figure is a negative figure, then we will treat it as a loss. Otherwise, if it is a positive figure, we will consider it as profit. Okay, this is the simple problem. Then let us move to another question. This is the question. Calculate capital at beginning of the year. That is, we are asked with the opening capital. Our question is calculation of opening capital. It is not profit. And we have mentioned in our last class that there are 5 items: opening capital, additional closing capital, drawings, additional capital and profit. These 5 items are bundled into 2 groups. That is, closing capital is the first group, drawings is the first group, then opening capital belongs to second group, additional capital belongs to second group and profit belongs to second group. We have bundled these 2 items. Then we will add the 2 groups. The first group items here are there. That is, closing capital is there. But we will start with this item, closing capital. Closing capital is there. It is 35,000. Drawings is there, 5,000. We will add these items, 40,000. So closing capital, add drawings. Less, there are 3 items in the second group. That is, the items given are additional capital. Capital introduced during the year means additional capital. Additional capital is 25,000. Okay, additional capital here is 2,500. Less additional 2,500. Less profit. Profit is already given. So less profit. Additional is given. Profit is given 10,000. Okay, we have deducted both these second group items. Then we will get the missing figure, capital at the beginning.
സോ 40,000-ൽ നിന്ന് 12,500 ലെസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബാലൻസ് 27,500. 27,500 will be our capital. Okay, this is how we will solve the problem. Statement of profit or loss. Firstly, we will show closing capital, then we will add drawings to that because drawings belong to that group, so both are added. We will get this amount 40,000. From this capital introduced during the year, that is additional capital, profit for the year, both these items are deducted, then the balancing figure will be opening capital. Okay, another question. Mr. Janagi Raman keeps his books by single entry. He started business on 1st January 2006 with rupees 1 lakh. So opening capital is 1 lakh. On 31st December, his position was as under. Okay, 31st December പൊസിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് 31st ഡിസംബറിലുള്ള അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓൺ അസറ്റ് സൈഡ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ്, ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക്, ഫർണിച്ചർ, പ്ലാന്റ്, ഡെറ്റേഴ്സ്, സ്റ്റോക്ക്, ബിൽസ് റിസീവബിൾ എക്സെട്ര. ആൻഡ് ഓൾസോ ഓൺ ലയബിലിറ്റി സൈഡ് സൺഡ്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്, ബിൽസ് പേയബിൾ, ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്. ഹിയർ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് നോട്ട് ഗിവൺ. ഓൺലി സം അസറ്റ്സ് ആൻഡ് സം ലയബിലിറ്റീസ് ആർ ഗിവൺ. Okay, then we will ask with ascertain the profit or loss made by Mr. Janagi Raman during 2006. Okay, ഈ വർഷം ഉണ്ടാക്കിയ പ്രോഫിറ്റോ ലോസോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലങ്ങളിലൊക്കെ 5 ഐറ്റമാണ് കണ്ടത്. ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, ഡ്രോയിങ്സ്, ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ, ദെൻ പ്രോഫിറ്റ്. സോ പ്രോഫിറ്റ് കാണാൻ മറ്റ് 4 ഐറ്റംസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ബട്ട് ആക്ച്വലി ഈ 4 ഐറ്റവും ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. പകരം വി നീഡ് ഓൺലി 2 ഐറ്റംസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഒരാൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി എത്ര ലക്ഷം കൊണ്ടുവന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്? ഇവിടെ ഈ എക്സാമ്പിളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 1 lakh rupees കൊണ്ടുവന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ 1,10,000 രൂപയുണ്ട്. അതായത് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് 1 lakh ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് 1,10,000. 10,000 രൂപ അയാളുടെ ക്യാപിറ്റൽ കൂടി. അതിനർത്ഥം എന്താണ്? ആ 10,000 രൂപ അയാൾ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രോഫിറ്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെ ഓപ്പണിംഗ് ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാത്രമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? പ്രോഫിറ്റോ ലോസോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ടൈപ്പാണ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഡിസംബറിലുള്ള, അതായത് ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിലുള്ള അസറ്റുകളും ലയബിലിറ്റീസും തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് കാണാനാണ്. അപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിലുള്ള അസറ്റും ലയബിലിറ്റിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അസറ്റ് മൈനസ് ലയബിലിറ്റീസ്. ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അസറ്റിൽ നിന്ന് ലയബിലിറ്റീസ് ലെസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെയാണ്. ടോട്ടൽ അസറ്റ്സ് ടോട്ടൽ ചെയ്യുക, അതിൽ നിന്ന് ലയബിലിറ്റീസ് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് ലെസ് ചെയ്യുക. ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് എൻഡ്, ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലെസ് ചെയ്യുക. ബാലൻസിങ് ഫിഗറിനെ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കാണുന്നത്? നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് അല്ലേ, അസറ്റ് മൈനസ് ലയബിലിറ്റി കാണാൻ വേണ്ടി നേരെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യില്ല. പകരം നമ്മൾ റഫായി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും, അസറ്റ്സ് മൈനസ് ലയബിലിറ്റീസ് കാണിക്കാൻ. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ്. സിമ്പിൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഫോർമാറ്റാണ്. നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ എല്ലാ അസറ്റുകളും കാണിക്കുന്നു, ഒരു സൈഡിൽ എല്ലാ ലയബിലിറ്റീസും കാണിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിലുള്ള ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ്, ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക്, ഫർണിച്ചർ, പ്ലാന്റ്, ഡെറ്റേഴ്സ്, സ്റ്റോക്ക്, ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന എല്ലാ അസറ്റുകളും കാണിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഓൺ ലയബിലിറ്റീസ് സൈഡ് വി വിൽ ഷോ ഓൾ ദ ലയബിലിറ്റീസ്, ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്, ബിൽസ് പേയബിൾ, ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ,
ഈ ലാബിലിറ്റീസ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്കറിയാം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിൽ എന്തുകൂടി വേണം, ക്യാപിറ്റൽ കൂടി വേണം. ഓക്കെ, ഈ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഫിഗർ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുകയും ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ ടാലി ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇവിടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ 1,45,000 വരും. ഓക്കെ, അസസിൻ്റെ ടോട്ടൽ 1,45,000 വരും. അതേസമയം ക്യാപിറ്റൽ എഴുതാതെ മറ്റു 3 ഐറ്റംസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടോട്ടൽ എത്രയാണ് വരിക, 25,000 ആണ് വരിക. 25,000 ടോട്ടൽ വരും. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് 1,45,000 മൈനസ് 25,000 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1,20,000. ഈ 1,20,000 ആണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്നതിന് നേരെ എഴുതുക. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് 1,20,000 ആണ്. ദിസ് ഈസ് ഹൗ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ. ഓക്കെ, ദെൻ ദിസ് ഈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ്. ലാഭവും നഷ്ടവും കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സെയിം. സോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ്, ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് 1,20,000 നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഫിഗറാണ്. ലെസ് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്ന ഫിഗറാണ് 10,000. 1,20,000 മൈനസ് 10, 20,000. ദിസ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ. Okay, this is how we will calculate profit or loss using statement of affairs method. Okay, thank you.